So, in the topic, today's topic is Carnot cycle. Okay. So, last class, we introduction, basic thermodynamics and the basic terms, different processes. Cyclic process and work done, heat supplied, and the equations and different processes and work done the equations. Heat rejected and heat supply, heat and the equations. Can you class in Parnand? Can you class was normalization of post break? So, Larika Ormond on Vijarikino. So, Namla Iniana Namla Shirikim, Nama syllabus topic like syllabus first topic on thermodynamic cycle on module 4 first topic. So, thermodynamic cycles then 3 cycles are Carnot cycle, Otto cycle, and diesel cycle. These 3 cycles are in the syllabus. Okay, that's explanation, different cycle in the basic principles. Then 3 cycles in the efficiency in the derivation. Then 3 cycles in the basic numerical problem. These 3 thermodynamic cycles. So, first Carnot cycle. Okay. So, I will present my screen. Okay, present present visible visible. Okay, fine. So, Carnot cycle. So, last class cyclic process. Cyclic process initial start in the position and final complete process end in the same state. That's the cyclic process. End point, initial point, end point, same point cyclic process. Okay, so Carnot cycle. It's a cyclic process. That's why Carnot cycle is a cyclic process. Cycles. Okay. So, what is Carnot cycle? It is a thermodynamic air cycle consisting of 4 processes. So, Carnot cycle, 4 processes are Carnot cycle. So, one by one, 4 processes combined Carnot cycle. So, first Carnot cycle, so first process just consider a cylinder. Consider a cylinder filled with air. Okay, here a cylinder air on. Okay, so this is a piston. Air is filled in a cylinder which consists of a piston. Okay, now a piston is frictionless piston. Frictionless piston item consider pure frictionless piston a certain amount of friction piston but we consider frictionless, completely frictionless piston item consider. Frictionless piston is considered friction heat generation friction heat okay, so heat frictionless piston assume okay, so the system air cylinder air normal air okay, then we have piston. Okay, so initial state Carnot cycle initial state start initial state let's consider the pressure, temperature and volume P, V and T. Okay, initial condition pressure piston air pressure, temperature and volume 3 conditions 3 parameters okay, pressure, temperature and volume. These 3 karyum values we are considering it as P1, V1 and T1. Okay, state 1. Okay, state 1 start in samayathu air and pressure cylinder air pressure is P1 and the volume of the air is V1 and the temperature is
T1. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ P1, V1, T1 ഈ കണ്ടീഷനിലുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു രണ്ട് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും, ഹോട്ട് സോഴ്സും കോൾഡ് സോഴ്സും. ഓക്കെ, ഹോട്ട് സോഴ്സ് മീൻസ് എന്താ, ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഹീറ്റ് സോഴ്സിനെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യാം. ഒരു ഹീറ്റ് സോഴ്സിനെ ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് സോഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദിസ് എയർ അല്ലെ. ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സിനെ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സ് നിന്ന് ടു ദിസ് എയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദിസ് എയർ അല്ലെ. സോ ആ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ഐസോതെർമലി സപ്ലൈഡ് ആണ്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്താ, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ്, പ്രോസസ് 1, 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. പ്രോസസ് 1, 2 ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ഐസോതെർമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐസോതെർമൽ, വാട്ട് ഈസ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐസോതെർമൽ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. സോ ഈ പ്രോസസ് 1 to 2 നമ്മൾ ഹീറ്റ് എയറിലേക്ക്, ഹീറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ. സോ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പിസ്റ്റൺ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക. പൊസിഷൻ 1 കണ്ടോ, ഈ പോയിന്റ് 1 കണ്ടോ, പോയിന്റ് 1 മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മീൻസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ഈ പൊസിഷനിൽ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വരെ പോകും, 1 to 2 അല്ലേ. 1 to 2 മീൻസ് ദിസ് ഇസ് വോളിയം 2, V2. സോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുക. സോ വോളിയം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം V1 to V2. ഓക്കെ, സോ എന്താ, വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആണ്, V1 to V2ലേക്ക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലെ. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പാൻഷൻ, വോളിയം കുറയുമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്രഷൻ. സോ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത്? ഐസോതെർമലി ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും വൈൽ ബീങ് എക്സ്പാൻഡഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് 1 to 2. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് 1, 2 എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പ്രോസസ് 1, 2. സോ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ PV കർവ്, രണ്ട് കർവാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രഷർ വേഴ്സസ് വോളിയം കർവും ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് എൻട്രോപ്പി കർവും രണ്ടും പറയാം. സോ പ്രഷർ വേഴ്സസ് വോളിയം കർവിന്റെ കർവ് ഈ ഒരു 1, 2 പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കർവ്സും PV കർവ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും ഐസോതെർമൽ, ഐസോകോറിക്, അഡിയാബാറ്റിക് എല്ലാ പ്രോസസ്സിന്റെയും കേർവ്സ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണിത്. 1 to 2 പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. സോ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പൊ അത് കർവൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. PV പ്ലോട്ടിൽ ഐസോതെർമൽ കർവ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ PV പ്ലോട്ടിൽ ഐസോതെർമൽ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, ഒരു കേർഡ് കണ്ടോ, ഒരു കേർഡ് ലൈൻ ആണ്. സോ ഇതാണ് PV പ്ലോട്ടിൽ ഐസോതെർമൽ കർവ് വരിക. സോ പ്രോസസ് 1 to 2 എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ PV പ്ലോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ടിൽ എന്താണ്? സെയിം പ്രോസസ് 1 to 2. പ്രോസസ് 1 to 2 എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. സോ 1 to 2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം T1ത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും, സോറി, 0.1ത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും
പോയിന്റ് 2 ടെമ്പറേച്ചറും സ്റ്റേറ്റ് 2 ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ. സോ ടി എസ് എൻട്രോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ടില് പ്രോസസ് 1, 2 വിൽ ബി എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ലെ? ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആൻഡ് T2 ആർ സെയിം. T1 ഈ സ്റ്റേറ്റ് 1 ടെമ്പറേച്ചറും സ്റ്റേറ്റ് 2 ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്ലോട്ടും വരയ്ക്കണം. ഒരു ആദ്യം 1, 2 ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ PV വരയ്ക്കുക, സെയിം ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ TS വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി കർവും വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പ്രോസസ് 1 to 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് മീൻസ് എന്താ? നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 നമ്മളൊരു ഹോട്ട് റിസർവോയർ എന്നാ പറയാ. ഹോട്ട് റിസർവോയറിനെ ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്യും? 1 to 2, ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം V2 വരെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഹോട്ട് റിസർവോയർ നമ്മൾ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഹോട്ട് റിസർവോയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹോട്ട് റിസർവോയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഹോട്ട് റിസർവോയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ദിസ് പിസ്റ്റൺ കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സ്പാൻഡ്, ടേക്കിംഗ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി. ഈ എയറിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജീനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ആ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഐസോതെർമലി അല്ല. ഇവിടെ 1 to 2 ഐസോതെർമലി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് 2 to 3, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിലെ പറയുന്നത് 2 to 3 പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈ 2 to 3 പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ റിസർവോയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ് 2 to 3. ബട്ട് റിസർവോയറിന് ഹോട്ട് റിസർവോയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ദ എയർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് അഡയബാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് 2, 3 എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? വോളിയം ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ? എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എയർ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്? ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല, അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. സോ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം ടു സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ടു സിസ്റ്റം, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം 0 ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനായിരിക്കും എന്ത്? അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുക. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല. നമ്മളെ ഹോട്ട് റിസർവോയർ എടുത്തു മാറ്റി നമ്മളെല്ലാ ഈ സിലിണ്ടർ എല്ലാം സീൽഡ് ആണ്. സോ സിസ്റ്റം ടു സറൗണ്ടിങ് ഓർ സറൗണ്ടിങ് ടു സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പം എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷനും ആണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് 2, 3 ഈസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ 2, 3 അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ കർവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ കർവിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടാണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ കർവ് വരിക. അത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ PV കർവ് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സെയിം അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ TS കർവ് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ലെ? സോ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ 0 ആയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ്? ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മള് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നമുക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ്, ഇപ്പം ഒരു പ്രോസസ് 1 to 2 ഒരു പ്രോസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് അത് 2 to 1 കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ we call it as reversible process. So നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾസിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ
റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ്, എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുക. എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുക. എന്താണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പം നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ചെയ്താനുള്ള സമയം തരാം. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ 2 to 3 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാം. വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അല്ലെ. എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് 2 എൻട്രോപ്പിയും സ്റ്റേറ്റ് 3 എൻട്രോപ്പിയും സെയിം ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോസസ് 2, 3, ദാറ്റ് ഈസ് അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്. സോ നമ്മളിപ്പോ പിസ്റ്റൺ എവിടെയുള്ളത്, പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെ. പ്രോസസ് 2 to 3 ആണ് അല്ലെ. സോ പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു ലൈൻ 2 നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഇവിടം വരെ ആണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വോളിയം എന്താണ്, സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം V3 ആണ് വോളിയം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പ്രോസസ് 2, 3, ദാറ്റ് ഈസ് അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ആദ്യം എന്ത് പ്രോസസ് ആണ്, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ദെൻ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ആദ്യം 2 എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യം കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ദെൻ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇനി എന്താണ് പ്രോസസ് 3, 4. സോ 3, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത്. സോ അടുത്ത പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്, ഹോട്ട് റിസർവോയർ ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഹോട്ട് റിസർവോയർ ആണ് ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ കോൾഡ് റിസർവോയർ with infinite cold temperature. So cold reservoir is kept in contact with the cylinder. So cold reservoir contact ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുക, ഇവിടെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ is greater than cold reservoir temperature. So heat is rejected from air. Clear? So cold temperature ഈ ഒരു സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിലുള്ള ഹീറ്റ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ് ടു ദിസ് കോൾഡ് റിസർവോയർ. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്, തേർഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. പ്രോസസ് 1, 2 എന്തായിരുന്നു, ഹീറ്റ് സപ്ലൈയിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഹോട്ട് റിസർവോയറിന് എയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഇസ് ബീങ് ആഡഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്. ഈ ഒരു തേർഡ് പ്രോസസ് എന്താണ്, കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് എയറിലുള്ള ഹീറ്റ് cold reservoir absorb ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. That is, heat is being rejected from air. Okay, so this third process is എന്താണ്, heat rejection process. But എങ്ങനെയാണ് റിജക്ഷൻ, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഐസോതെർമൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐസോതെർമൽ ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആവും മീൻസ് ഇതെന്താണ്, കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. പ്രോസസ് 3 to 4 is a compression process, that is isothermal compression process ആണ്. Okay, isothermal compression process ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐസോതെർമലിന്റെ കർവ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. സോ അതും ഇവിടെ നമ്മൾ 3 to 4 ഐസോതെർമലി കംപ്രസ്ഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. സോ കംപ്രസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, വോളിയം V3 to എവിടം വരെയാണ്, V4 വരെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. ഇവിടം വരെ കംപ്രസ്, പിസ്റ്റൺ ഇവിടെയായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് വോളിയം reduce ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 3 to 4 ആണ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ TS ഡയഗ്രാമിലും 3 to 4 ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ. 3 to 4 ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ 3 to 4 എന്താണ്, നമ്മൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. സോ അതാണ് തേർഡ് പ്രോസസ്. സോ നമ്മളിപ്പം പിസ്റ്റൺ എവിടെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത പ്രോസസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൾഡ് റിസർവോയർ നമ്മളിപ്പം സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കോൾഡ് റിസർവോയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് എന്താണ്, പിസ്റ്റൺ കണ്ടിന്യൂസ് ടു കംപ്രസ് ദി എയർ. കോൾഡ് റിസർവോയർ
റിമൂവ് ചെയ്താലും എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വരെ കംപ്രസ് ആവും? V1 വരെ കംപ്രസ് ആവും. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് 1 വരെ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് കംപ്രഷൻ ഈസ് എന്താണ്? അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ കർവ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ കർവ് 4 to 1 വരയ്ക്കുക. സിമിലർലി ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി കർവിലും എന്താണ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലൈനും വരയ്ക്കും. സോ ഇതാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ 4 പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 4 പ്രോസസ്സാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത്. 2 ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് അല്ലെ, 2 ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സും ആൻഡ് 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. സോറി, 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സെയിം എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്, ദെൻ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്, ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ് എന്താണ്? ഐസോതെർമലി compressed, isothermal compression process, then last process എന്താണ്? Adiabatic compression process. So ഈ 4 പ്രോസസ് ആണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത്. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ 2 പ്ലോട്ടും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഹോട്ട് റിസർവയർ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഹോട്ട് റിസർവയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം കോൾഡ് റിസർവയർ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് റിസർവയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്. ഈ 4 പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. പ്ലസ് ഈ ഒരു PV കർവ്, ഈ കർവ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. PV കർവും TS കർവും വരയ്ക്കണം. വരച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. ഓരോ പ്ലോട്ടും എന്താണ്, ഓരോ പ്രോസസ്സും എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. പ്ലസ് ഈ നമ്പറിങ് 1 2 3 4 ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോ മാർക്ക് കാണാം. ഈ ഡയറക്ഷനും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറിയാൽ പ്രോസസ് തന്നെ മാറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താണ്? സോറി, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായി? 2 to 1 പോകുന്ന പോലെ ആയി എന്ത് പ്രോസസ്. സോ എന്തായി? 2 to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല, എന്താണ്? കംപ്രഷൻ ആണ് അല്ലെ, വോളിയം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷനും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ PVT സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? P1 V1 T1 കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പോയിന്റ് 2 എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ PVT എന്തായിരിക്കും? P2 V2 T2. പോയിന്റ് 3 സ്റ്റേറ്റ് 3ൽ P3 V3 T3. സ്റ്റേറ്റ് 4ൽ P4 V4 T4. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി അറിയേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഡൗട്ട്സ് എന്തേ ചോദിച്ചോ? എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എനിവൺ, എവിടെയെങ്കിലും? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. സർ ഓക്കെ ആണ് സർ. എല്ലാവരും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്. എവരിവൺ ഓക്കെ? നിങ്ങൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ നിങ്ങളെ 12th 11th പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നില്ലേ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിലെ? ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ കാർനോട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. സോ അപ്പം വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ട്. സോ ഇതാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ നിങ്ങൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബെഞ്ചമിന്റെ 10th എഡിഷൻ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ ബെഞ്ചമിൻ ജെ. ഓക്കെ, 10th എഡിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത്. സോ അതില്
നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഈസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. സോ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ഒരു സ്മോൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. സോ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. കാരണം റൈറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഓൺലൈനായിട്ട് പാടാണല്ലോ. സോ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതുക എല്ലാവരും, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ദെൻ അതിന്റെ താഴെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ചോദിക്കുക എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ദി എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയും വരും. 10 മാർക്കിനായിട്ട് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിറൈവ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, അങ്ങനെയും ചോദിക്കും. സോ ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ PV ആൻഡ് TS കർവ് അത് വരയ്ക്കണം. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല, ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല. ബട്ട് PV ആൻഡ് TS പ്ലോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഡെറിവേഷൻ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന് ഹെഡിങ് ചെയ്ത, ദെൻ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ PV ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടും വരയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടോ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് വീണ്ടും വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കേട്ടോ, എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, അതാണ് ഹെഡിങ്. ഓക്കെ, എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സോ അപ്പം കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് we are considering the process 2-3. okay, for the adiabatic expansion process 2-3. so process 2-3 ഏതാണ്? ഇതാണ് process 2-3. okay, 2-3 is adiabatic expansion അല്ലേ? process 2-3 എന്താണ്? adiabatic expansion process ആണ്. okay, so adiabatic expansion process ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും PVT റിലേഷൻ അല്ലെ? PVT റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയതാണ്. ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും PV ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എന്താ V1/V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ രീതിയിലാണ്. രണ്ടും 1ഉം 2ഉം സഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പം പ്രോസസ് 2-3 അല്ലേ? 2-3 എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് 1 and 2 പകരം നിങ്ങൾ 2 and 3 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ പ്രോസസ് 2-3 ദാറ്റ് ഈസ് അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെ? സോ കൺസിഡറിംഗ് ദി പ്രോസസ് 2-3 ദാറ്റ് ഈസ് അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്, ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ V and T റിലേഷൻ. V and T റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക V2/V1 equal to T1/T2 raised to 1/gamma-1 അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങളത് 2 and 3 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊന്ന് പേജ് എന്താ പറയാ നോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താണ് വോളിയം വെസസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ, ഇതാണ് വോളിയം വെസസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ. സോ പ്രോസസ് 2-3 വോളിയം വെസസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് V3/V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2/T3 raised to 1/gamma-1. ഇതാണ് അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് 2-3 ആൻഡ് വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ. സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ, അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ കൺസിഡറിംഗ് അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്?
കൺസിഡർ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ഫോർ 1. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ, അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. ആദ്യം അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വോളിയം വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ എഴുതി. ദെൻ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സിമിലർലി അതിന്റെ വോളിയം വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ 4:1 അല്ലേ? 4:1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് V4/V1 is equal to T1/T4 raised to 1/gamma-1 ഇങ്ങനെയാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൽ ഇതെടുത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു, എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? എനിവൺ? റെസ്പോൺസ് എവിടെ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാരും 50 ആൾക്കാരും മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഫേസ് കണ്ടാലെങ്കിലും അല്ലേ ഞങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ അതിപ്പോ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കും. സോ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? നമ്മളിങ്ങനെ ഈ റിലേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, others? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സസ്, പ്രോസസ് 2, 3 ആൻഡ് പ്രോസസ് 4, 1. അതിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് എഴുതിയത്. വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ എഴുതി എന്താ 2 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി നോക്കാം. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി കർവില് T1 ഈക്വൽ ടു T2 ആണ് അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 is equal to ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 2 അല്ലെ? T1 is equal to T2 ആയിരിക്കും. സിമിലർലി എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 3 ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 4 are equal. That is T3 equal to T4. I hope that is clear. So T1 is equal to T2. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. That is എന്താ? T1 equal to T2 and T4 equal to T3. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. സോ T1 equal to T2 and T4 equal to T3 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ T1 we can substitute T2 here അല്ലെ? T1 equal to T2 ആണ് അല്ലെ? T1 is equal to T2. We can substitute here T2. So ഇവിടെ T2 എഴുതി. Similarly T4 equal to T3 അല്ലെ? T4 is equal to T3. So നമുക്ക് ഇവിടെ T4 ന് പകരം T3 ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ. Okay, in this equation we can substitute here T2 and here T3. So ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? ഈ ഇക്വേഷനിലാട്ടോ, this ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും. എന്താണ്? V4/V1 is equal to T2/T3 raised to 1/gamma-1 അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ദിസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഇത് രണ്ടിന്റെ എന്താണ്? RHS സെയിം ആണ് അല്ലെ? T1/T3 raised to 1/gamma-1. ഇവിടെയും T2/T3 raised to 1/gamma-1. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെയും RHS എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? LHS ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1 and 2 LHS രണ്ടും ഈക്വൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, V3/V2 is equal to V4/V1 അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. V3/V2 is equal to V4/V1. RHS രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് we can ഇക്വേഷൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V3/V2 is equal to V4/V1. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്.
V3 by V2. Volume at state 3 by volume at state 2. Okay. V3 by V2. So V3 by V2. നോക്കാം എന്താണ് V3 by V2 അല്ലെ adiabatic compression പ്രോസസ്സിനാണ്. ഓക്കെ, സോ കംപ്രഷൻ V3 by V2 and V4 by V1 ആണ് അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് V4 by V1 ആണ്. സോ ഈ LHS V3 by V2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് adiabatic compression ratio ആണ്. adiabatic പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ. 2-3 എന്താണ് adiabatic പ്രോസസ് അല്ലെ. 2-3 is adiabatic process, that is adiabatic compression ratio ആണ്, sorry adiabatic expansion ratio. 2-3 എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ. സോ ഇതിന് adiabatic എക്സ്പാൻഷന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. സിമിലർലി ഇതെന്താണ് 4-1 എന്ന് പറയുന്നത് adiabatic compression പ്രോസസ് ആണ്. adiabatic 4-1 is adiabatic compression process. So V4 by V1 എന്താണ് adiabatic compression ratio. adiabatic compression ratio സെയിം ഈ ഒരു റിലേഷനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ is V3 by V2 is equal to V4 by V1 is എന്താണ് adiabatic expansion ratio is equal to adiabatic compression ratio. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ സെയിം ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ V2 ഈ സൈഡിലേക്കും V4 ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇത്. ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു റിലേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് ദിസ് റിലേഷൻ V2 by V1 equal to V3 by V4 അല്ലെ. ഓക്കെ, ഈ റിലേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. സോ ഈ V2 by V1, വാട്ട് ഇസ് V2 by V1 ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് V3 by V4? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം V2 by V1. നമ്മൾ PV കർവിലേക്ക് വരാം. V2 by V1 അല്ലെ 1-2 പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസിന്റെ വോളിയം റേഷ്യോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് V2 by V1. സോ എന്താണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ്. റേഷ്യോ അല്ലേ V2 by V1 ആണ്, വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഫസ്റ്റ് V2 by V1. സിമിലർലി എന്താണ് V3 by V4 എന്താണ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് V3 by V4. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. നേരത്തെ ഇവിടെ അഡിയാബാറ്റിക് ഏരിയ പോലെ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോതെർമലിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റിലേഷനും എഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ സൈക്കിൾ, ഫോർ ദി എൻറ്റയർ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് സപ്ലൈ നമുക്ക് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈയും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് അല്ലെ, പ്രോസസ് 1 to 2 നമ്മൾ റിസർവോയർ, ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നത് പ്രോസസ് 1 to 2 അല്ലെ. ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോട്ട് റിസർവോയർ ടു എയർ എന്താണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈങ്, ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, പ്രോസസ് 1-2 ഇസ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് 1-2 എന്താണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് പ്രോസസ് 1 to 2. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ, വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ, അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എന്താണ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് 1-2 ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് 3-4 ആണ് അല്ലെ. ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എവിടെയാണ്, ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് അഡീഷൻ 1 to 2 ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ് 2 to 4 സോറി 3 to 4 എന്ത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ. നമ്മൾ കോൾഡ് റിസർവോയർ ഇവിടെ വെക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലേ, ആ പ്രോസസ് എന്താണ്
2 to 4. That is isothermal compression പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് റിസർവോയർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ 1 to 2 ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ 3 to 4 സോ രണ്ടും ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടിലും ഐസോതെർമൽ ഹീറ്റ് അഡീഷനും നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡിനും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഈസ് ഇൻ പ്രോസസ് 1 to 2. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ P1 V1 ln V2 by V1. ഇതാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് 1 to 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ P1 V1 ln V2 by V1 അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് 3 to 4 ആണ്. പ്രോസസ് 3 to 4 ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ P3 V3 ln V3 by V4. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഹീറ്റ് സപ്ലൈന്റെ ഹീറ്റ് റിജക്റ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെയാണ്. P1 V1 ln V2 by V1 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അല്ലെ. ബട്ട് വൈ ഇവിടെ V3 by V4 എഴുതി? നമ്മള് 2 by 1 അല്ലേ, ഇവിടെ 3 by 4 ആയി. എന്തുകൊണ്ട് V4 by V3 എന്ന് എഴുതിയില്ല? ആ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ V2 by V1 എഴുതിയത് പ്രോസസ് 1 to 2. ഇവിടെ 3 to 4 നമ്മൾ V3 by V4 ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തത്. വൈ V4 by V3 എന്ന് എഴുതിയില്ല? അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ് 1 to 2 ln V2 by V1 ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് സോ എന്താണ് ഇവിടെ V2 is greater than V1 അല്ലെ. ഇതാണ് V2, ഇതാണ് V1 അല്ലെ. വോളിയം ഇത് V1 ആണ്, ദിസ് ഇസ് V2. സോ ഇവിടെ എന്താണ് V2 ആണ് V1 നെക്കാട്ടും വലുത്. സോ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് ln V2 by V1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ. ബട്ട് പ്രോസസ് 3 to 4 ഇതാണ് V3, ഇതാണ് V4. നമ്മൾ V3 by V4 നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് V3 by V4 എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. എന്താണ് V3 ആണ് എന്ത് V4 നെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ അല്ലെ. ഇതാണ് V4, ഈ ലെങ്ത് ആണ് V3. സോ V3 ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V4. ബട്ട് V4 by V3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ V3 by V4 എന്ന് എഴുതുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ V3 by V4 എന്ന് എഴുതുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് P1 V1 ln V2 by V1. സോ അതിന് നമ്മളെ പ്രോസസ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് P1 V1 ln V2 by V1 എഴുതി. ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡിന് P3 V3 ln V3 by V4 എഴുതി. ഓക്കെ, സെയിം നെക്സ്റ്റ് P1 V1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? PV is equal to MRT അല്ലെ. PV is equal to MRT, we know the equation. സോ അതിന് PVക്ക് പകരം V എങ്ങനെ എഴുതും? MRT1. ഇവിടെ M1 R1 എഴുതണ്ട, കാരണം Pയും Vയും Tയും ആണ് നമ്മളെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. സോ എമ്മും ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, മാസ് ഓഫ് എയർ ആണ്. M എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എയർ ആണ്, R എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, സോ MRT1 ln V2 by V1. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ ഹീറ്റ് റിജക്റ്ററിൽ എന്ത് വരും? MRT3 അല്ലെ. MRT3 ln V3 by V4. ഇതാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈന്റെയും ഹീറ്റ് റിജക്റ്ററിന്റെയും ഇക്വേഷൻ. സോ we get the equations of heat supplied and heat rejected. Okay, then next ആണ് air standard efficiency. Air standard efficiency of Carnot cycle, eta. Okay, നമ്മൾ ഈറ്റ ആയിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഈറ്റ. ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. സോ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇതാണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സൈക്കിൾസിന്റെയും എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സെയിം. എന്താണ്? ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്. ഇതാണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ.
Okay, heat supplied minus heat rejected by heat supplied. So നമുക്ക് heat supplied നെയും heat rejected നെയും values അറിയാം അല്ലേ? heat supplied എന്താണ് mr t1 ln v2 by v1, heat rejected is mr t3 ln v3 by v4. Okay, so heat supplied minus values substitute ചെയ്യാം. heat supplied ന്റെയും heat rejected ന്റെയും ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എം ആർ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ്. സോറി, എം ആർ എല്ലാം കോമൺ ആണ്. എം ആർ കട്ടാവും അല്ലെ? എം ആർ ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ. ഓൾസോ എന്താണ് എം ആർ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. MR cancel out. Also V2 by V1 ഇവിടെ V3 by V4 അല്ലേ? Now V2 by V1 and V3 by V4 ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇത് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലേ? V2 by V1 is equal to V3 by V4. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ റിലേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ? V2 by V1 is equal to V3 by V4. സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ? ln V2 by V1 നമുക്ക് ഇവിടെ V3 by V4 നെ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? V2 by V1 ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ടോ, V2 by V1 ന് നമുക്ക് ഇവിടെ V3 by V4 ന് V2 by V1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ കോമൺ എന്താണ്? MR ln V2 by V1 ആണ് എല്ലാ ടേംസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ അല്ലെ? MR ln V2 by V1 ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും അത് ക്യാൻസൽ ആയി. ഓക്കെ, ബാക്കി റിമൈനിങ് എന്താണ്? T1 minus T3 by T1 ഇതാണ് നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു T1 minus T3 by T1. അതിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. T1 ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1 minus T3 by T1 ഇങ്ങനെയും എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 1 minus T3 by T1 അല്ലെ? T1 minus T3 by T1 നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1 minus T3 by T1. ഇതാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus T3 by T1. ദാറ്റ് ഈസ് T3 എന്താണ്? T3 now T3 and T1 എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 3. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ് 1ലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ? നമ്മൾ ഹോട്ട് റിസർവോയർ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലേ, ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി, ആ ഹോട്ട് റിസർവോയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ ഹോട്ട് റിസർവോയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഹോട്ട് റിസർവോയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡി. സോ ഇവിടെ T3 എന്താണ്? 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കോൾഡ് റിസർവോയർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോൾഡ് റിസർവോയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ബോഡി ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡി. ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയർ രണ്ടും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നിങ്ങളെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ വരില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പം ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ എന്തും ചോദിക്കാം. സോ നിങ്ങൾ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഈറ്റ ഈസ് 1 minus T3 by T1. T3 by T1 പഠിക്കുന്നതിന് നല്ലത് രണ്ടും പഠിക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ബോഡി ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡി രണ്ടും ഇതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വരും? ഇൻ എ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഹോട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇത്ര കെൽവിൻ 200 Kelvin, കോൾഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 50 Kelvin. ഫൈൻഡ് ദി എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ T1 ഉം T3 ഒന്നും എന്താണെന്ന് തരില്ല. സോ കോൾഡ് ബോഡിന്റെയും ഹോട്ട് ബോഡിയും മാത്രമേ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ പറ്റും 1 minus ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ബോഡി ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡി. സോ ഈ റിലേഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഈ റിലേഷനും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡിനെ നമ്മൾ ജനറലി T1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് ബോഡിനെ ജനറലി T2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു 1 minus T2 by T1 അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ റിലേഷൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം.
1 minus temperature of cold body by 1 minus temperature of hot body. Okay, then T1 always start ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട് ബോഡി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. T3 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ആണ്, തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, എന്താണ് കോൾഡ് ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. സോ അവിടെ കോൾഡ് ബോഡിയും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ